पंजाब स्टार टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलजीत कौर लेके हाजिर आप प्रोग्राम स्पैशल रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੇ ਦਮਗੱਜੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ शुरू हो गया। सुखबीर बादल ने पहला बसपा दे नाल श्रोमणी अकाली दल दा जिहड़ा गठजोड़ है वो हुंदा, उस तो बाद नित नवी जिहड़ी एंट्री श्रोमणी अकाली दल च हुंदी है। हुण उस तो बाद सुखबीर सिंह बादल पूरे कॉन्फिडेंस दे विच उतरे ने और 100 दिनां दी यात्रा करन दा ऐलान उन्होंने पंजाब भर दे विच कीता। उन्होंने कहा कि 100 दिनां दे दरमियान जिहड़ियां मुश्किलां ने लोकां ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ और नाल ही सब तो वड्डी गल पंजाब के कांग्रेसी मंत्रियों के खिलाफ जी एक चार्जशीट है 132 पन्नियां दे लगभग चार्जशीट है वो जी है जारी की है श्रोमणी अकाली दल ने। इस चार्जशीट दे विच की है और इस 100 दिनां दी यात्रा दे मायने की ने गलबात करांगे। साडे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार इंद्रप्रीत सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सुखबीर सिंह बादल अज तो अपनी यात्रा जी आरंभ कर रहे हैं 100 दिनां दी और 100 दिनां दे विच जो 10 साल के कार्यकाल दौरान नहीं कर सके 100 दिनां दे विच लोकां नूं उस तरीके दा काम करके उस तरीके दे वादे करके विखाउण दी पूरी जिहड़ी जद्दोजहद आ करनगे और नाल ही एक चार्जशीट जिहड़ी आ कांग्रेसी मंत्रियों के खिलाफ जारी की है। देखो पहले चार्जशीट तो शुरू कर लेने हैं। चार्जशीट उन्होंने जिहड़ी तैयार की हैगी है सरकार ने, कला मतलब कांग्रेस सरकार ने नहीं, एज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी सारा दे खिलाफ ही है वो जो भी वादे कर रहे हैं उन्होंने खिलाफ है। और वो चार्जशीट मैं देखी है, बहुत सारे इशूज़ वो इदां दे हैगे ने जिहड़े जिस च तुसीं इदां कह लो उन्होंने अपने आप नूं बरी कीता होया, जबकि ਉਹਦਾ इंपैक्ट इत्थे भी सीगा और इस दे विच ਉਹਦਾ कोई जिक्र नहीं है या जे जिक्र है तो कल्ला इस सरकार नूं जिम्मेवार ठहराता अपने आप नूं भाग दामन कर लिया। तो सो मैनूं ये लगदा भी ये चीज़ां भी हैगियां ने, चाहे उन्होंने वो एक्सैप्ट कर दे कि साडे इत्थे इस पार्ट ते गलती सी, असीं जो सरकार आवांगे तां ये पार्ट जिहड़े असीं अपने ठीक करांगे जो असीं उदों नहीं कर सके या उदों सानूं टाइम घੱਟ मिलिया या जो भी कहना चाहना कह सकते सी, पर उन्हां दा अच्छा हुंदा कि इहदे विच जिक्र कर दे। सो जिवें सब तो पहला मैं इशू तुहानूं दस्सिया भी चार्जशीट जिहड़ा नहीं है वो ये है कि उन्होंने 31,000 करोड़ रुपए का जिहड़ा फूड अकाउंट का जिहड़ा बोझ है वो पंजाब दे उत्ते पाता जांदे जांदे। उन्होंने अपनी सरकार दे जांदे जांदे लास्ट डिसीजन जिहड़ा कीता है वो ये अलग पाता जिहड़ा डिफरेंट फूड एजेंसियां ने पैसा लिता होया सी या पैसा लिता नहीं सी, मतलब उन्होंने गवर्नमेंट नाल लैण देण सी। हाँ भी वो ये कह रहे थे असीं तुहाडे तो लैणा, वो कहते सी असीं तुहाडे तो लैणा, वो एक अकाउंट सैटल होना सी जो 12,000 करोड़ का सी जिसदे 18,000 करोड़ रुपया ब्याज सी। तो जो टोटल 31,000 करोड़ रुपया वो बनता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहता कि जब तक ये पूरा क्लीन नहीं हुंदा असीं तुहानूं नवीं कैश क्रेडिट लिमिट नहीं देवांगे। ठीक, तो इन्हां नूं तां पता लग ही चुक्या सीगा कि साडी सरकार नहीं आ रही, गिणती हो गई सी, सारा कुछ हो गया सीगा। उदों उस पीरियड दे विच तां इह सिर्फ अदला बदली दी उस च सी। तां उस दिन इन्हां ने इह साइन किए, जबकि इन्हां नूं कहना चाहिए सी कि हुण साडी सरकार नहीं है, ये फैसला नवीं सरकार करेगी कि ये लोन सरकार ने टेक ओवर करना है कि नहीं करना। सो ये जिहड़ा सब तो वड्डा एक मतलब मैनूं लगदा कि फ्लॉ सी वो इहदे विच इहदी कोई गल नहीं कीती कि जिहदा 31,000 करोड़ रुपए का बोझ जिहड़ा है वो पंजाब दे लोकां दे उत्ते पिया। हर साल 3270 करोड़ रुपए की उहदी किश्त जा रही है। 3270 करोड़ का मतलब है कि असीं हर साल इन्ने पैसे जो दे रहे हैं, जे इन्ना पैसा तो साडा डिवेलपमेंट ते लग सकदा सी ना, तो असीं नहीं लगा पा रहे। तो ये जिहड़ा फैसला है ये मैनूं लगदा कि नवीं सरकार नूं करन देना चाहिए सीगा जो उन्होंने पिछली सरकार वेले नहीं किया। दूसरा उन्होंने कि इहदे विच एक बड़ा वड्डा इशू बिजली का उठाया है कि असीं पंजाब नूं बिजली सरप्लस बनाता सीगा, पर इन्हां ने जिहड़ा हैगा वो सारा गंवाता। उत्थे भी बार बार इशू उही आंदा, पिछली इन्हां दी सरकार वेले भी तुसीं देखिया होना, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ इन्हां ने क्लेम कीतियां कि असीं 2 रुपए 86 पैसे बिजली
ਲੈ ਕੇ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਘਟੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਛੋੜ ਵੀ ਦਈਏ ਜਿਸ 'ਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ, 3-4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ 6 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 6-6 7-7 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਦੀ, ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜੋ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੀ 5.5 ਰੁਪਏ 6 ਰੁਪਏ 7 ਰੁਪਏ ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਸਮਝੌਤਾ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕੋਇਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਲਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਟ ਪਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਤਾ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 800 ਤੋਂ 900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2007 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 2012 ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਪਲਸ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ 16 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200-250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 7,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਸ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 8,000-9,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ 2,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016-17 ਤੱਕ, ਉਹ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 3, ਉਹ ਸਕੀਮ ਤਾਂ 17 'ਚ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੀਮ 17 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, 17 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 17 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਲਬ ਵੰਡਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਦੇਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਕਸ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਪੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ 2 ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ, ਆ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ 2 ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 7,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਤੱਕ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਫੋਕਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਬਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ। ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਦੇਖਦੇ, ਫਿਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ 3 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਮਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ 2 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗੋ। ਕਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ STF ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਲ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ? ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਇਆ, 2015 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ। 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇ ਨਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਤੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਤਾ, 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹੀ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ, ਜੇ ਵਿਕੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਜੇਲ੍ਹ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ, ਸਭ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਉੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ 'ਤੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾफ़ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾफ़ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ? 3.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ। 3.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ 4 ਲੱਖ ਲਗਾ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਓ, 4 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਵਧਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਰਸ਼ਨ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਰਡਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 20,000 ਕਰੋੜ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ 19 ਲੱਖ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ? 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? 5 ਲੱਖ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 3-3 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ? ਕੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ 3-3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਗਰ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਹੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਆਜ ਕਿੱਥੋਂ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 100 ਦਿਨ 'ਚ 100 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। 100 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਜਸਟ 1 ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ, 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। 4 ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਰਿਹਾ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਯਾਰ ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਇਨੇ ਆਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ 13 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 13 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਉਹ ਦੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਿਮਟ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ 24,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 4,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੋਝ ਪਾਓਗੇ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਨ ਵੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ 5-7 ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੰਬੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਛਿਪਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 2 ਵੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਦਰ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਉਹ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਿਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਔਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਵੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਨ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ TV। ਧੰਨਵਾਦ।